शुभरिदो उपरि विधीराजां शुभरिदो रोमन् इंटरनेशनल पब्लिकन चार्टर नामकस्य अस्य यजमानस्याः स्थापकानां व्यापारकानां आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं हितकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं सकल ऐश्वर्य आनुकूल्य प्राप्त्यर्थं यजमानस्याः कुटुम्बानाम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रह दोषताने निवृत्त्यर्थं सकल पापलाभ सिद्ध्यर्थं परीक्षायां गुणश्रेण्याम् अभिवृद्ध्यर्थं बालारिष्ट दोष निवारणार्थं सकल सौभाग्यदा सिद्ध्यर्थं जातकरीत्याः नक्षत्ररीत्याः समस्तविध दोषताने निवृत्त्यर्थं रूपवान् गुणवान् धनवान् अवाप्त्यर्थं वंशवृद्धिकर सिद्ध्यर्थं गोधन यजमानस्याः व्यापारविषये उद्योगविषये उन्नतस्थान उन्नतकीर्ति उन्नतलाभ अभिवृद्ध्यर्थं व्यापारविषये उद्योगविषये राजद्वार सर्वानुकूलता सिद्ध्यर्थं महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि ओं नारायणाय देवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् आदित्ये च विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् लक्ष्मीनारायणं ध्यायामि आवाहयामि ओं ब्रह्मजिघ्राणं परमं पदत्याजीवरतो वेनावः तौज्ञापमादिविट्टादच्चयोनिवदच्चैवः ओं प्रणो देवतरत्निवादेविवादिनीवदे श्रीनाम विश्रीवद पाणिरण्यघ्नं ब्रह्माणं सरस्वतीं ध्यायामि आवाहयामि ओमिकरश्वेतमायुधैः कालेर्भवावरणे इन्द्राय जयत्रयोः अग्निभ्राट्यधनः आयुष्वेदजगत्तुकः संवत्सरविषुवर्णैः नित्यादात्व उद्ब्रह्मण्यो वल्ली देवजेनादवेद शिवोद्ब्रह्मण्यस्वामिनं ध्यायामि रुद्रदेवसत्यै नमः ॐ भीमदेवसत्यै नमः ॐ हरवदेवसत्यै नमः ॐ भवत्देवस्वामिनाय नमः उग्रदेवस्वामिनाय नमः भीमदेवस्वामिनाय नमः हरवदेवस्वामिनाय नमः ॐ भवत्देवसुताय नमः पर्वतदेवसुताय नमः वैहादेवसुताय नमः रुद्रदेवसुताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ विक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ रङ्गरत्नाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ जोग्यजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ भेन्द्राय नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ओम प्रदांगमेमुन्नमणम् आग्नेयमदेवानां दुभोयन्तिरक्षराम् ओम आवाहनाभ्यो नमः रुमाभ्याभयामि ओम रुमाभ्य आग्नेयमभयामि ओम साध्यन्नमस्मृतिराजोन्मया ग्रहाणमङ्गलदिनत्रयोगिरावहम् ओम आवाहनाभ्यो नमः प्रत्यक्षरीमर्जयामि तदेवान्तर आग्नेयमभयामि ओम ऊर्ध्वस्वः ओम प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा निवानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ओम आवाहनाभ्यो नमः महात्यागमस्तुदरेभ्यो नमः ओम नारायणं तत्त्वं बुद्धावाहमनामि वेदान्त आत्मनिर्भयामि भयामि ओम सोमोवारुद्राध्वारुते योराधानन्द्राज्यो वा भूमियन्ते एवमेतागीरुञ्जुवन्ति वेदान्तो वै देवानां दवाः देवास्मै मानवेशन्ये येन मनस्सन्ते राज्याय देवतो राजा भवति ओम आवाहनाभ्यो नमः महात्यानमस्ते देवताभ्यो नमः अनन्तदिव्यमङ्गल कर्पूरनीराभिन्दर्शयामि कर्पूरनीरानन्दर आजमणिभ्योद्भयामि यज्ञज्योतिः यक्षाणधारयामि ओम हर प्रयत्सामात्मनर्केन्द्रपूजः बीजम् उग्रवीरं द्रस्तोमेनां जशेन अध्यमितपाधेन शखरेण रक्षा यो भामुष्पुमेद पुष्पवां जावा अमुष्मान् भवति इन्द्रमावा भामुष्पुं पुष्पवां जावा अमुष्मान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा वामायतनम् आयतनवान् भवति वायुर्वा वामायतनम् आयतनवान् भवति अजो विन्तनन्दवामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमावा वामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा वामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरो वा वामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो ओक्तनां प्रतिष्ठामेद प्रत्येकतिष्ठति राधातिराजाय पृथक्यजाहिने नमो वयं वै एजमनाय उन्महे तमे कामान् कामकामाय कामेश्वरो वै
प्रवणोदधातुभेराजवैत्रमणाय महाराजाय नमः ओम आवाय वागदाभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रमुत्पयामि ओम यानि कानि च पापानि कर्माणि प्रदानि च तानि विनश्यन्ति पृथक्कृतपदे प्रकृष्टपावनादाय प्रकृष्टफलध्ययं च तावरोमित्ताब्जीत परमेश्वरा ओम महात्यामन्त्रदेवताभ्यो नमः अनन्तकोटि आत्मार्थनमस्कारान् नमस्भयामि ओम क्षत्रं समर्पयामि क्षामं समर्पयामि देवो पूजयामि आरोग्यं समर्पयामि पाद्यं पूजयामि धनसं स्थापयामि भक्तिं पूजयामि लक्ष्मीं पूजयामि गजम् आरोपयामि वयम् आरोपयामि भक्त्योपचारपूजाः षोडशोपचारपूजाः तदा पूजाः समर्पयामि ओम
எல்லாருக்கும் எங்களுடைய இனிய காலை வணக்கம். ஆனில் தான் இருக்கேன். காலை வணக்கம். இது 1983 வருஷம் ஒரு விஜயதசமி டேயில் ஒரு 15 மெம்பரோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஹிந்து ஹைஸ்கூலில் ஒரு ஹால் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி விளையாட்டாக ஆரம்பித்த ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கி 42 வருஷத்தை கடந்து நமக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸ் போடுற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோம். அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் நமக்கு ஸ்பான்சர்ஸ். நம்ம முன்னாடி அதெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை. நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்கா. அந்த ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்து வருஷம் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த உதவி, எங்களுடைய மெம்பர்ஸ் இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி செவி வழியாக மெம்பர்ஸ் சேர்த்தது, அப்புறம் எங்களுடைய கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குடும்பமாக இருந்து எந்த விதமான ஒரு பாலிட்டிக்ஸும் இல்லாமல் இப்போ எங்கள்கிட்ட ஒரு 16 கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கா. இங்கே வந்தாலே ஒரு சந்தோஷம்தான், சிரித்து சந்தோஷமாக தான் போவாங்க. அவங்க அந்தந்த நேரத்துக்கு வேலையை விட்டு மந்த்லி மீட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனுவல் டேலையும் அப்படி தான் வருவாங்க. எல்லாருமே யாருக்கிட்டையும் எதிர்பார்க்காம ஒரு சமூக பணி பண்ணுறோம். அது போன வருஷம் இந்த லேண்ட்லார்டு ராமச்சந்திரன் சார் எங்கே இருக்கார்? ராமச்சந்திரன் ஆமாம் இருக்காரா? வெளில வர சொல்லுங்கள். அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது. அதை எங்களுக்கு கொடுத்து உதவினார். அது கொஞ்சம் நடுப்புறெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாக இல்லாததுனால ஸோ வி ரிக்வெஸ்டட் சுவாதி சுவாமிநாதன் சார்கிட்ட சொன்னோம். அவர் சொன்ன உடனேயே நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி மறுநாளே ஆளை அனுப்பிச்சது மட்டும் இல்லை, ஒரு அழகான ஒரு கார்ப்பரேட் லெவலில் ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தார் சுவாமிநாதன் சார். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது. இந்த ஒரு நல்ல நாளில் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த டீம், த என்டையர் டீம் ஆஃப் ஹியூமர் கிளப் மெம்பர்ஸ், ஸ்பான்சர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாரோடைய சார்பிலையும் ஒன் திங் we can assure you that Humor Club will stand up to your expectation. நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதை எங்களால் பண்ண முடியும். அது கூட சூப்பர் ஆர்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஜ் சீதாராமன் சார் சொன்னார், எல்லாம் நன்னா இருக்குது, ரொம்ப சோஷலிஸ்டிக்காக போகிற ஹியூமர் கொஞ்சம் குறையிறதே அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்லை சொன்னார். நான் அவர்கிட்ட அதை அஷ்யூர் பண்ணேன். ஆனால் நம்ம பண்ணுற அந்த சமூக சேவைகள், எஜுகேஷனுக்கு 1.5 லட்ச ரூபா கொடுக்குறோம். இராணுவ வீரர் குடும்பத்துக்கு இந்த வருஷம் 3 குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறோம். சதாபிஷேகம் பண்ணி வச்சோம், சஷ்யப்த பூர்த்தி பண்ணி வச்சோம், மனைவிக்கு மரியாதை பண்ணி வச்சோம். அப்புறம் வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் மோர் ஆன் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். இன்றைக்கி அதுதான் எல்லாருக்கிட்டேயும் வசதி இருக்குது, எல்லோரும் வசதியாக இருக்கா. குழந்தைகள் ஃபாரினில் இருக்குது. நாங்கள் ஒரு ஃபோன் பண்ணி எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டால் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறோம். பேண்டமிக் பீரியடில் நானும் கண்ணனும் ஆமாம் பேண்டமிக் பீரியடில் அத்தனை பேரும் ஒர்க் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணும்போது அது சந்தோஷப்பட்டா. அண்ட் த கிளப்பில் வாங்க சார் ராமச்சந்திரன் அவர் தான் இந்த லேண்ட்லார்ட் ஆஃப் திஸ் இது. ஆமாம், இப்போல்லாம் நாங்கள்லாம் கைத்தட்டி ஆரவாரம் பண்ணி சால்வை எல்லாம் போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ரெண்டெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி நான் இன்னொன்று சொல்ல, முகஸ்துதிக்காக சொல்ல, நேற்றுக்கு ராத்திரி 10:30 மணிக்கு தான் நாங்கள் வெளில போனோம். ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன் தான் இருந்தாலும் எதுனாலும் இங்கேருந்து ராமச்சந்திரன் சார் ஓடி வந்துடுவார், காஃபி போட்டு எடுத்துன்னு வருவார். அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டு. அது நமக்கு கடவுளோட ஆசீர்வாதம். அதனால் இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஒன் திங் we can assure, we will extend the same type of program with lot of humor. ஒன்று, ஏன்னா எல்லோரும் அதுதான் ஆசைப்படுறா. அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ஹியூமர். ரெண்டாவது, we are going to concentrate more on senior citizens. அதை ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, அப்பா அம்மா இங்கே தனியாக இருப்பா, நீங்கள் ஒரு மெம்பர்ஷிப் போட்டுங்க, எங்கள் நம்பரை எடுத்துங்க, நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கிறோம் அப்பப்போ. அதேமாதிரி ஏதாவது ஒன்றுன்னா அவர் டீம் இஸ் ரெடி டு கோ அண்ட் ஹெல்ப் தம். இதுதான் இன்றைக்கி அது நீட் ஆஃப் த அவர் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான அந்த நிகழ்ச்சியை சுவாதி சுவாமிநாதன் சார் எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்து கட்டி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அவரே இதை ரீஓப்பனிங், அதாவது ரெனோவேட்டட் பில்டிங்கை ரீஓப்பனிங் செர்மனிக்கு அவர் அதே மாதிரி பிவி சார் வந்திருக்கார், காத்தாடு ராமூர்த்தி சார் வந்திருக்கார், கார்த்திக் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ராஜகோபால் சேகர் வந்திருக்கார், நானும் வந்திருக்கார், கல்யாண் நகர் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி தம்பி வந்திருக்காங்க, ரேவதி சங்கரன்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்கெல்லாம்
நீங்கள் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி. அது மாதிரி வேறு இன்னும் யாரும் ஆடிட்டர் ராமகிருஷ்ணன் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது சில விஷயங்கள் பிவி சாருக்கும் பிடிக்காது, எனக்குமே பிடிக்காது. இந்த எங்கள் வீட்டில் எந்த விதமான நான் விஐபி கூட இருக்கிற ஃபோட்டோவே இருக்காது. மகாபெரிவா ஃபோட்டோ இருக்கும், இப்போ எங்கள் ஃபேமிலி ஃபோட்டோ கூட இருக்காது. இங்கேயே ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறோன்னு சொன்னோன்னா இட்ஸ் எ ரெக்கார்ட். நாளைக்கு யாராவது ஸ்பான்சர் கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இவங்கெல்லாம் வந்திருக்கான்னு காட்டுறோம். அது மேலே பண்ணோம். சார் வந்ததுக்கப்புறம் இவர் இஸ் அ பார்ட்னர் ஆஃப் பிகேஎஃப் ஸ்ரீதரன் சந்தானமோட பார்ட்னர். நம்ம கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் தான் அவரோட படித்ததெல்லாம் பானாதுரை ஹைஸ்கூலில் நேட்டிவ். ஆமாம், அங்கே படித்தவர். இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார்னா அதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இவர் மூலமாக நமக்கு நிறைய ஸ்பான்சர், அதே மாதிரி ஸ்ரீதர் சார், ஆடிட்டர் ஸ்ரீதர், இப்படி எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த இதை பண்ணுறோம். அதனால் எகெயின் அண்ட் அகெயின் ஐம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை டீம் மெம்பர்ஸ் ஐ எம் எக்ஸ்டெண்டிங் அ வார்ம் வெல்கம் அண்ட் எகெயின் அண்ட் அகெயின் ஐ அஷ்யூர் இதே மாதிரி இந்த கிளப்பு நாங்கள்லாம் சந்தோஷமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிற வரைக்கும் நிச்சயமாக we can give 100% குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ரோக்ராம் என்று சொல்லி இப்பொழுது நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடெண்ட் இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம்னா சுவாமிநாதன் சாருக்கு ஹானர் பண்ணுவோம் அண்ட் திருமதி சுவாமிநாதனுக்கும் ஹானர் பண்ணுவோம். ஹானர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரிப்பனை இங்கே கட்டிவிட்டு அவள் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் உள்ளே போயிடுவா. ஆமாம், அது இவர் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவள் உள்ளே நம்ம எல்லோரும் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஒரு முனவர் சுல்தான் பண்ண போகிறார். ஒரு 10 நிமிஷம் தான். அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ரெடி. எல்லோரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஹாப்பியாக போனோம். அண்டு உங்களுடைய இதே மாதிரியான சப்போர்ட் எங்களுக்கு வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கணும் என்று சொல்லி எங்களோட வைஸ் பிரசிடென்ட்டு வாங்க சார் அப்படி மகிழ்விக்கும் அற்புதமான அமைப்பிது. ஆண்டவன் நல்லருளால் ஆண்டுகள் பல கண்டு பொன் வைர மணி விழா பொலிய போற்றி வணங்குகிறோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனையே.
இந்த மாதிரி ஒரு கட்டட அமைப்பை பார்க்குற பொழுது இந்த மாமரத்துக்கு அடியில் கிளி கொஞ்சறதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. கிளி எங்கே கொஞ்சறது அப்படிங்கிறது இல்லை, எங்கேயோ கிளி கத்துறது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் சின்னதாக இருந்தாலும் அது என்னமோ இதை பார்க்குற பொழுது ஒரு முழுசாக ஒரு கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒரு லுக்கு. அது கட்டினவாளுடைய மனசு, அது ஹியூமர் கிளப் மெம்பர்ஸோட ஒரு நல்ல மனசு எல்லாம் சின்ன சின்ன செங்கலாக வச்சு அவ்வளோ அழகாக அது அமைஞ்சு போச்சு. வாழ்க பல்லாண்டு. இதை வந்து ரொம்ப செலக்டடாக தான் கூப்பிட்டுருந்தோம். அத்தனை பேரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ராமகிருஷ்ணனோட சகோதரி முத்து, டாக்டர் முத்துலட்சுமி, டாக்டர் ஆமாம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி பிஹெச்டி இன் டாக்டரேட் இன் சான்ஸ்கிரிட்டு, ராமச்சந்திரன் சாரு, இவெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு வாழ்த்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதை நான் படிக்கிறேன், அவங்க படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. இன்று ஒரு அற்புதமான திறப்பு விழா. சர்வதேச நகைச்சுவை மன்றத்தின் புதுப்பொலிவுடன் தோன்றியுள்ள அலுவலக திறப்பு விழா. இன்னும் பல உன்னத சமூக சேவைகள் செய்ய உருவெடுத்துள்ள நமது அமைப்பின் திறப்பு விழா. ராமனும் கண்ணனும் சேகரனும் மற்றும் வெங்கடேசனோட எங்கள் வைஸ் பிரசிடெண்ட் வெங்கடேசனும் ஒருங்கிணைந்து சாதனைகள் பல நிகழ்த்த உருவெடுத்துள்ள அமைப்பின் திறப்பு விழா. அனைவரையும் மகிழ்விக்க யோசனை பல செய்ய உள்ள இந்த புனித தலத்தின் சிறப்பு விழா. நகைச்சுவை மன்றம் என்ற நகைச்சுவை அமைப்பு என்ற பெயருடன் நலிந்தோர் பலரை நல்ல நிலைமைக்கு கொணர இரவு பகல் பாராது திட்டம் தீட்ட உள்ள ஒரு உன்னத இடத்தின் திறப்பு விழா. இவ்வமைப்பு பல நல்ல நற்பணிகளை ஆற்றி அனைவர் முகத்திலும் என்றென்றிலும் புன்னகை மட்டுமே நடனமாட எல்லாம் அல்ல சீதாராமனும் கண்ணபிரானும் சந்திரசேகரனும் திருப்பதி உரை வெங்கடேசனும் அருள் புரிய அவர்களையே ரசிகர்களாக கொண்ட நாங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இறைவனை இறைஞ்சுகிறோம் அப்படின்னு டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க. அதனால் வி தேங்க் த என்டையர் ஃபேமிலி ஆஃப் ராமகிருஷ்ணன், ராமச்சந்திரன், முத்துலட்சுமி. அது அவள் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஏர்முகம். ஒரு சில வார்த்தைகள் காத்தாடு ராமூர்த்தி அண்ணா, ஒரு சில யூடியூப்பில் வரப்போகிறது என்ன. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இது ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி. இதில் வந்து கலந்துக்கிறதே ஒரு பெரிய பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆரம்ப காலத்தில் கோவிந்தராஜன் வந்து இந்த ஹியூமர் கிளப் எங்கெல்லாம் நடத்தினாருங்கிறது எனக்கு தெரியும். நானும் அப்பப்போ போயிருக்கேன். அண்டு முக்கியமான விஷயம், இன்றைக்கி பிரபலமாக இருக்கிற பல நடிகர்கள் இந்த ஹியூமர் கிளப்பில் வந்து அவங்களுடைய திறமையை காட்டி முன்னுக்கு வந்திருக்காங்கங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். அதனால் இந்த ஹியூமர் கிளப் மேலும் மேலும் பல கலைஞர்களை வளர்த்து அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வினை தரும் என்ற நம்பிக்கையில் ஹியூமர் கிளப் அங்கத்தினர்கள் அண்டு கமிட்டி மெம்பர்ஸ், தலைவர் எல்லாரையும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. கல்யாண் நகர் அசோசியேஷனோட செயலாளர் பார்த்தசாரதி, நாங்கள்லாம் தம்பின்னு கூப்பிடுவோம். பார்த்தசாரதி. ராமகிருஷ்ணன் சார். அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். முதல்ல சேகர் சொல்லும்போது ஒரு சின்ன இது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார், ஒரு சின்ன இடம் கட்டுறோன்ட்டு. இப்படி சின்னதாக தான் ஆரம்பிச்சது ஹியூமர் கிளப்பும். அந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்த ஒரு ஹியூமர் கிளப் இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நேஷ்னல்ன்ற மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பேசக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சங்கம் மாறி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருடைய ஒத்துழைப்பும். அதாவது இங்கே பார்க்கும்போது முக்கியமானவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரேவதி சங்கரன் மேடம் சொல்லலாம், காத்துட்டா. ஆனால் எல்லாருமே முக்கியமானவங்க. இந்த எல்லா முக்கியமானவங்களும் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் முக்கியமான ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாருமே வந்துடுறீங்க. ஸோ இந்த ஒரு கோஆப்ரேஷன் தான் இந்த ஹியூமர் கிளப் வந்து இந்த அளவுக்கு முன்னுக்கு வந்திருக்குன்னா அதுக்கு காரணம். ஏன்னா இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பெருமை, முதல்ல சேகர மேடை ஏற்றின பெருமை எனக்கு உண்டு. ஆனால் அவர் அதை தாண்டி எங்கேயோ இருக்கார். இன்றைக்கி நான் அவரோட பக்கத்தில் பார்க்கும்போது எப்படி இவரால் செய்ய முடியுது, இவரால்னா எல்லாருடைய கோஆப்ரேஷன், தனிப்பட்ட ஒருத்தரால் எதையுமே சாதிச்சிட முடியாதுன்றது நம்பிக்கை உள்ளவர் நான். எந்த ஒரு தனி மனிதனும் எதையுமே சாதிக்க முடியாது. எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு இவ்வளவு பேர் இந்த காலங்காத்தால் இங்கே இருந்து பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதில் உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டு, ஒரு டெடிக்கேஷன் டு திஸ் ஹியூமர் கிளப்
ரியலி அப்ரிஷியபிள். அதில் காத்தாடி சார் சொன்ன மாதிரி அதில் நானும் ஒரு பங்காக வந்து சேர்ந்துருக்குது உண்மையிலே எனக்கு பெருமை தரக்கூடியது. இது போகிறோம் மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு கார்ப்பரேட் லெவலில் உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது, அந்த அளவுக்கு அருமையாக இருக்குது. இது போகிறோம், இதுக்கு மேலே பெரிய பங்களா எங்களால் வச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனம். அந்த பங்களாவில் செலவழிக்கிற காசுக்கு 4 பேருக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு போகலாம். அதனால் திஸ் இஸ் வெரி குட். இது ரொம்ப அதாவது ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னாங்க மேடம். ஒரு லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்குன்றது என்னுடைய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உள்ளே நுழையும் போதே ஏதோ ஒரு மனசில் ஒரு நிறைவு ஏற்படுது. அதுதான் முக்கியம். அந்த நிறைவு என்னென்னைக்கும் இங்கே வர்றவங்களுக்கு இருக்கணும், இந்த ஹியூமர் கிளப்புக்கு இருக்கணும். மேன்மேலும் வளர்ந்து பல சமுதாய சேவைகள் இவங்க பண்ணாதே கிடையாது, அது இன்னும் மேலும் தொடரணும்னு வாழ்த்தி, அதற்கு என்னை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் என்று எந்த நேரத்தில் கூட்டாலும் வந்து இருந்து அவரோடு செயல்படுவதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கார்த்திக் ராஜகோபால் சார் இல்லைன்னா இன்றைக்கி ஃபைன் ஆர்ட்ஸே இல்லை. சங்கீதமோ நாடகமோ அல்லது சொற்பொழிவோ எதுவுமே இல்லை. அவர் ராஜகோபால் சார் விட்டு போன பணியை அவரோட பையன் சேகர் பண்ணுறாருன்னா, இன்றைக்கி கோடை நாடக விழா இல்லைன்னு சொன்னேன்னா நிச்சயமாக நாடக குழுக்கள் அதுக்கு உண்டான உற்சாகம் போயிருக்கும். அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பண்ணுகிறார்கள். அதில் யார் என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரில. டிசம்பர் மாதம் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவலில் நம்மளையெல்லாம் கௌரவிக்கின்ற ஒரு விதமாக அடியனுக்கும் பெஸ்ட் ஆர்கனைசர் அவார்டு அந்த அமைப்பில் கொடுத்தாங்க. அதனால் we are highly grateful to the entire organizers including சேகர் ஆஃப் கார்த்திக் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹியூமர் கிளப்னு சொன்னோடனே மை மெமரி கோஸ் டு பிஆர் கோவிந்தராஜன், ராகினி கிரியேஷன்ஸ். அந்த காலத்தில் அவரோடு சேர்ந்து கலாகேந்திரா அந்த ட்ராமாவெல்லாம், ராகினி கிரியேஷன்ஸ் ட்ராமாவெல்லாம் பண்ணாங்க பாலச்சந்தரோடு சேர்த்து. அதுக்கப்புறம் கலாகேந்திரா அப்படி மாறிது. அதுக்கப்புறம் நடுவில் கோவிந்தராஜனுக்கு அப்புறம் ஹியூமர் கிளப்போடு அவ்வளோ கான்டாக்ட் இல்லை எனக்கு. இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் ரிவைவ் ஆகி இந்த சேகரன் சாரோட யூ ஹவ் பின் கெட்டிங் இன் கான்டாக்ட் வித் ஹிம் அண்ட் ரொம்ப நல்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணுறான். ஐ விஷ் தம் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. நானும் சார் ஒரு ஹார்ட்லி ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் தி மெம்பர்ஸ், ஹார்ட்லி ஒரு 10 minutes தான், அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்குது. ஒரு நல்ல மார்னிங், அதனால் எல்லாருக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். நானும் சார் தான் காத்தாடு ராமூர்த்தி சாரோட மிக அழகான நகைச்சுவை நாடகங்கள்லாம் சமீபத்தில் அவர் எழுதி கொடுத்துருக்கார். இப்போ சிக்கல் சிவராமன் கூட சார் எழுதினது தான். அவரோட ஆஸ்தான கதை வசனகர்த்தா இயக்குனர் நானும் அவர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இந்த வசூல்ராஜ் எம்பிபிஎஸ் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு பார்க்கில் நின்று காலையில் எல்லோரும் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது சிரிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டைம் அலாட் பண்ணி அந்த இடத்துல போய் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல போய் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது அந்த அளவுக்கு ஹியூமர் நம்ம வாழ்க்கையில் குறைஞ்சி போச்சுன்னு தான் சொல்லணும். அந்த ஹியூமரை கிண்டில் பண்ணுறது ஹியூமர் கிளப். ஏன்னா எவ்ரி மந்த் அவங்க விடாமல் அடாது மழை பெய்தாலும் விடாது நாங்கள் ப்ரோக்ராம் நடத்தியே தீர்வோம் அப்படின்னு விடாமல் நடத்திட்டு இருக்காங்க. விடாமல் நம்மளை சிரிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹியூமர் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையே இல்லைங்க. ஒவ்வொரு கணமும் நம்ம சிரிச்சுட்டே இருக்கு. எந்த கஷ்டத்தையும் அதை வந்து ஒரு நம்ம ராமகிருஷ்ண பரமஹன்சர் சார் ஒரு தடவை சொல்லுவார், அது கஷ்டங்கள் வரும், அது ஏன் கஷ்டமாக நினைக்கிற, அது நமக்கு ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கோயேன் அப்படிம்பார். ஸோ அதனால் நம்ம எதையுமே லைட் ஹார்ட்டடாக எடுத்துட்டோம்னா வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம ஹியூமர் கிளப், அதுவும் சேகர் சார், கண்ணன் சார், இவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நம்ம முழு ஒத்துழைப்பு நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். ஹியூமர் கிளப் வந்து டெஃபினட்டாக 50 years 100 years நாமளும் இருந்து பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம ஆசை. சுவாமிநாதன் சார் ஒரே ஒரு வார்த்தை ப்ளீஸ். சுவாதி பில்டர்ஸோட அண்ட் இஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் சுவாதி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம், அவ்வளோதான் சொல்கிறோம். வி ஆல் ஹைலி அவருக்கு மேலே ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. நீங்கள் வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஹியூமர் கிளப் கண்ணன், சேகரன், சீதாராமன் இவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இதுமாரி தொடர்ந்து ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுற சேவையை எங்களால் மறக்க முடியாது. நீங்கள் அந்த செய்கிற சேவைக்கு என்னால் முடிந்த சின்ன சின்ன இது தான் உதவி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அணில் மாதிரி ராமருக்கு செஞ்ச மாதிரி நான் செஞ்சுன்னு இருக்கேன்.
ஏதோ என்னால் முடிஞ்சதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன், வேறு ஒன்றும் அதிகமாக செய்யலை. எனக்கு இதே மாதிரி விளம்பரமோ இதே மாதிரி பேச்சோ எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. என்ன இதே மாதிரி கூப்பிட்டு கௌரவிச்சதுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன். ஹியூமர் கிளப் மேலும் மேலும் வளர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மகா கணபதி வாங்க ப்ளீஸ். சார் வந்து வாலாஜாவுக்கும் காஞ்சிபுரத்துக்கும் போகிற வழியில் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நந்தவனம்னு ஒரு அமைப்பு நடத்துகிறார். அது ஷெல்டர், மூத்த குடியினருக்கான ஒரு ஷெல்டர் ரொம்ப பிரமாதமாக நடத்திட்டு இருக்கார். பேசிக்கலி இஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அதனால் அவர் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் a lot. எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். 3 விஷயந்தான் சொல்லணும். இங்கே வந்து விஷ்ணு வந்து ஒரு 3 பேரும், சிவன் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கார். சேகரன் வந்து சிவன் அவதாரத்துலேயும் 3 பேர் வந்து விஷ்ணு அவதாரத்துலேயும் இருக்கார். ஆனால் யாருமே சொஃபிஸ்டிகேஷனில் இல்லை, எல்லோரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பொதுவாக வந்து எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வயசாகிடுத்துனா எதுக்குப்பா எல்லோரும் ஒதுங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வயசானதுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னிங்ஸ் புதுசாக ஸ்டார்ட் ஆகிறதுங்கிறத வந்து இங்கேருந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஐ திங்க் இங்கே இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸில் நானும் ஒருத்தனாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இது வந்து ஒரு 60-80 கல்யாணம்னு வச்சுக்கலாம். இப்போது 16-60 மெம்பர்ஸோ 20 மெம்பர்ஸோ வச்சு அதுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது விளையாட்டாக கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தூரம் கடந்து வந்திருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 60-80 நடக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி இதை பார்க்குறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கி நடக்கிறது வந்து ஒரு 60-80ன்னு வச்சுக்கலாம். இதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு உத்வேகம் கிடைக்கிறது, நம்மளும் வந்து இதில் எதனாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இன்றைக்கி நான் வந்து இது இங்கே எத்தனை பேர் வருவான்னு தெரியாது. நான் பொதுவாக ஹியூமர் கிளப் ப்ரோக்ராம்க்கோசரம் நான் வருவேங்க. நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நம்மளை பார்த்து ஹலோ சொல்கிறதுக்கு கூட டைம் இருக்காது யாருக்கும். இந்த பில்டிங்க்கு வந்து ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் நான் வந்து என் சைட்லேருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்த உடனே பார்த்தேன், நான் ஒரு ஏசி இல்லை, அதனால் நான் ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் என் சைடில் இந்த பிளானிங்கில் இருக்கும் அவங்களுக்கு. பட் இருந்தாலும் நான் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நான் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு பெரியவங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் வந்து எனக்கு பேசுகிறதுக்கு அதுதான் வந்து அதாவது கோடை ஆமாம். ஏன்னா சேகரன் சார் வந்து எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அவர் எனக்கு வந்து என்னை கூப்பிட்டு இங்கே பேச வச்சது வந்து நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். உங்கள் பெரியவாருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே இருக்கல், உங்கள் எல்லா சார்பாகவும் என்னோடய நமஸ்காரத்தை பண்ணுறேன். ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த மீசையை மட்டும் கொஞ்சம் மெல்லிசா இம்சி அரசன் மாதிரி பண்ணிட்டாரு. ஒரு 4 முழம் வேஷ்டியும் சொக்காயம் பட்டால் இவனே ராஜா தான். பல இடங்களில் நாங்கள் ஆள் மாறாட்டம் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். சார் சொர்ணமணி சார் ப்ளீஸ். உங்கள் எல்லோரையும் மிகவும் மதிக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் என்னுடைய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். இந்த ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஒரு ஐடிஎஸ் கம்பெனி வச்சுருக்கோம். இப்போது இந்த ஹியூமர் கிளப்பு நிறைய பண்ணுறாங்க, ஹியூமரை தவிர மித்ததெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இவங்க இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டை, அதாவது யாருக்காவது ஜாப் வேணும்னா ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் விங்கு ஆரம்பித்தா எங்கள் கம்பெனியில் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்க தயாராக இருக்கும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. சேகர் சார் கூப்பிட்டுங்களேன், சிட்டி யூனியன் பேங்க் சேகர் சார். அதுக்கப்புறம் ஓவர் டு மனோவர் சார். வி வெல்கம். கிளாப் பண்ணுங்க. சார் வி வெல்கம் ஸ்ரீதர் சார், ஆடிட்டர் ஸ்ரீதர் சார். வாங்க ப்ளீஸ் வாங்க. மினிஸ்டர்லாம் லேட்டாக தான் வரணும் இல்லையா? உடை பாவனைகள் வாங்க. நான் சொல்கிறேன், எங்களுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறேன், ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடலாம். என்னென்ன பண்ணணும் ஆசை வேணால் எங்களுக்கு இருக்கலாம். அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபினான்ஷியலாக நிறையாலாம் வேணும். ரெண்டாவது இந்த நம்ம ஹியூமர் கிளப்பை மந்த்லி மீட்டிங் ஆகட்டும், ஆனுவல் டே மீட்டிங் ஆகட்டும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்கும். எனக்கு நிறைய சினிமா பீப்புள் சொல்லியிருக்கா, எப்படி உங்களால் இது சாத்தியமாகுது, நாங்கள் நினச்சா கூட பண்ண முடியறதில்ல அப்படின்னு. நம்ம சென்ட் பீட்ஸ் நிகழ்ச்சி எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ண, அது வந்து பேப்பரில் வேணால் இருக்கலாம், நானோ கண்ணனோ வெங்கடேஷோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கலாம். பட் ஃபண்டிங் அதெல்லாம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்ததுக்கப்புறம், ராமகிருஷ்ணன் மூலமாக ஸ்ரீதர் சார் அறிமுகமானதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணது ஸ்ரீதர் சார் தான்.
2 பேரும் வெள்ளை சட்டையை போட்டுன்னு வந்துட்டா. இல்லை, ரெண்டாவது நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ நான் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி சொல்ல போகிறேன். ஆடிட்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பேத்தி பிறந்திருக்கிறார்கள். உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள்லாம் தேவை. ஏன்னா பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது ஒரு நல்ல ஒரு காலை நேரத்தில் மனம் குளிர அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா அது ரொம்ப அமோகமாக இருக்கணும். எங்களுக்கு நிஜமாக சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. பிவி சாருக்கெல்லாம் சுத்தமாக பிடிக்காது, அதெல்லாம் வரவும் மாட்டார். ஆனால் ஸ்ரீதர் சார்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார். அண்ட் த என்டையர் கிளப், எங்கள் டீம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ரொம்ப அதிகமாக ஒய்ஃபை தவிர வேறு யார்ட்டையும் பேசி பழக்கம் இல்லை. இல்லை, அவள் இல்லாத போது தான் பேசுவேன். அதாவது சேவைகள் அப்படிங்கிறதுல பல வகையான சேவைகள் உண்டு. சிலருக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணலாம், சிலருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு உதவி பண்ணலாம், ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணலாம், அன்னதானம் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து இந்த சன்செட் இயர்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிற வாழ்க்கையுடைய த லாஸ்ட் லெக், அந்த லெக் இட் கேன் பி 20 years 30 years 40 years, இட் டசன்ட் மேட்டர். அந்த லாஸ்ட் லெக்கில் வந்து எல்லாத்தையும் கடந்து வந்துட்டு எவ்வளவோ வந்து சந்தோஷங்களையும் வலிகளையும் வந்து மனசில் எடுத்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்புக்கு இன் பர்டிகுலர் அவளுடைய மனசில் வந்து மாதத்துக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மணி நேரமாவது வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய எல்லா விதமான சிரமங்களையும் மறந்து மனசு விட்டு சிரிக்க வைக்கக்கூடிய சேவைங்கிறது வந்து இந்த சேவைகளுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சேவை அப்படின்னு மனசில் பட்டதுனால தான் வந்து இந்த அமைப்புக்கு வந்து உதவி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து தோணித்து என்னோட எத்தனை வருஷம் ஃப்ரெண்டு 50 வருஷம் ஃப்ரெண்டு ராமகிருஷ்ணன் சொன்னதுனால வந்து ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ்ட். பட் ஒன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இதை பண்ணணும்னு நினச்சா அதை பண்ணுறவாளுடைய பின்பக்கத்தை பார்க்கணும். இல்லை, அது பீப்புள் பிஹைண்ட் அப்படிம்பாள். அது மாதிரி அந்த பீப்புள் பிஹைண்டை பார்க்கும்போது வந்து ஒன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் சேகரன் சாரை பார்த்துட்டா வந்து அப்புறம் வந்து யாருக்குமே நோ சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த சேவை செய்கிற ஒரு அமைப்புக்கு வந்து உதவி பண்ணணுங்கிறது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ்னு சேகரன் சார்க்காக பண்ணணுங்கிற பர்சன்டேஜ் அதிகமாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சேகரன் சாரை சேர்ந்த டீமு கண்ணன் இவாளெல்லாம் பார்த்த உடனே அந்த பர்சன்டேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பகவான் வந்து அதாவது நான் வந்து என்னோடய சொந்த பணத்தை எடுத்து வந்து கொடுத்ததில்லை இது வரைக்கும். அவர் சார் என்னென்னோ பெருசாக சொன்னால் கூட அது வந்து என்னோடய சொந்த பணம் கிடையாது, தெரிஞ்சவாக்கிட்ட கேட்டு வாங்கி கொடுக்கறது தான். அதை மாதிரி வந்து கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு நல்ல நண்பர்கள், நான் இப்படி கையை காமிக்கிறதுன்னு நீங்கள் யாரும் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் எனக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இருக்கிறதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய ஆசைகளையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். ஒரே வார்த்தைகள் பிவி சார். அதாவது வந்து எனக்கு அவ்வளோ பழக்கம் கிடையாது, பிடிக்கவும் பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்ரீதரை பார்த்த உடனே நீங்களாம் பொலிட்டீஷியனாக கூட இப்போ போயிட்டாரோன்னு எனக்கு தோணுது. ஹீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், ஃபிலாசபர், கைடுன்னு சொல்ல மாட்டேன். மியூச்சுவலாக காமன் சப்ஜெக்டை பற்றி நிறையா பேசுவோம். அதில் வந்து ஹியூமராகவும் இருக்கும். அந்த விஷயத்தில் வந்து சேகரோட எங்கள் ஊர் ஆசாமி வேறு, அதனால் வந்து கொஞ்சம் பிரியம் கூட. அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் செஞ்சுருக்கேன், முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்யூச்சரில். நான் வந்து உங்கள் ஊர் சார். நான் வந்து திப்பராஜபுரம் தான். பிறந்தது திப்பராஜபுரம் தான், வளர்ந்த வேணா அரசவனங்காடு. இன்னொரு உறவும் இருக்குது. உங்கள் ஊர் தான் என்னோடய ஒய்ஃபு ஆனதாண்டவரம். அதனால் சிபி சேகர் சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வரணும். சிபி சேகர் சார், இது முடிஞ்ச உடனே ஒரு 5 minutes முனவர் சுல்தானோட ஒரு சொல்ல விரும்புகிறார். அதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்குது, எல்லோரும் ஹாப்பியாக சாப்பிட்டு போனோம். அந்த ஃபிஷர்மேன் கோவா இதோ ஒன்று. 2வது இதில் பண்ணோம். அப்போது நம்மளாம் கேட்குற மாதிரி டிவி எல்லாம் வச்சு கேட்டாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், இவருக்கு 2 பையனோடு முடிஞ்சு போச்சு, அது வந்த கூட்டம் அவ்வளோ கூட்டம். அப்போ நான் சொன்னேன்,
அடுத்த ஒரு பையனோ பொண்ணோ இருந்தால் நீங்கள் வந்து மெரினா பீச்சில் வச்சுருங்க இல்லை 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 அவ்வளோ கூட்டம். ஏன்னு கேட்டால் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பிஆர். அது ஒரு அப்படி ஒரு எக்ஸலண்ட் பிஆர். அவர் வந்து இஸ் அ ரிட்டையர்டு ஜென்ரல் மேனேஜர் ஃப்ரம் சியூபி. அண்ட் பர்சனலாகவும் சரி, அவர் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போதும் சரி, சேகர் சாரோட கோஆப்ரேஷன், அவரோட உதவிக்கரங்கள் வந்து அபரிமிதமானது. வி லவ் யூ சேகர் சார். தேங்க்யூ. ரொம்ப அதிகமாக பிறந்துட்டார் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு அசோசியேஷன் ஒரு 30 வருஷமாக சேகரோட உண்டு. அதனால தான் நானும் எங்கள் பேங்க்கும் மேஜராக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நல்ல ப்ரோக்ராம்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கிறதுக்காக நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கீப் இட் அப். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசுகிறல்ல? இது வெறும் ஹியூமர் கிளப் சென்டராக மட்டும் இல்லாமல் பல பேருக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையமாக இருக்கணும்னு பார்க்குறேன். பல பேர் வீட்டில் கல்யாணம் ஆகலை. இது வந்து மேட்ரிமனி, அதாவது ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் ஆயிக்காமல் அதே நேரத்தில் வழிகாட்டக்கூடிய, இந்த இடத்துல பையன் இருக்கான், இந்த இடத்துல பொண்ணு இருக்காங்கிற அளவுக்கு அது பண்ணினாக்க பல பேருக்கு அதுக்காகவான்னு வருவா. அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஹியூமர் வரணுன்னா குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும். நடக்கட்டும். ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து என்னுடைய ஒரிஜினல் ஐடியா இல்லை. ஸ்ரீ மகா கணபதி என்னை பேச வச்சார், அதனால் சொன்னேன். அதனால் அங்கே பிள்ளையார் சொல்லி போட்டாச்சு. நிறைய டும் நடக்கட்டும். எல்லாரும் இங்கே வந்து சார் நீங்கள் வந்தேன் சார், கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுதுன்னு சொல்லட்டும். அதையும் நம்ம அப்படியே ஒரு நோட்டில் குறித்து நிறைய டிக் போட்டுட்டே போவோம். எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா குழந்தைகளுக்கு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் ஆகணும். அதுக்கு நம்மளுடைய என்ன பணியோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம். சுபமஸ்து. அப்புறம் இந்த ஹியூமர் கிளப் அதெல்லாம் ரைட்டு பண்ணினோம். வி ஹவ் ஸ்டார்டட் விமென்ஸ் விங் லாங் பேக். ரொம்ப வெரி ஸ்ட்ராங் விமென்ஸ் விங்கு. அது அவங்களே நாங்கள் வந்து அப்போ அந்த ஜெயலலிதா அம்மானு கூப்பிடுவோம்ல, ஒரு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி எங்கள் ஹியூமர் கிளப்போட அம்மா விஜயலட்சுமி தான். கொஞ்சம் பயந்துன்னு தான் இருப்போம் அந்த அம்மாட்ட. அப்படியே ஓடிட்டு வரதுக்கு அப்படியே உட்காந்து இல்லை அப்படியே வந்து முடியும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஒரு 22-24 வருஷமாக மெட்ராஸ் வந்ததுலேருந்து இந்த ஹியூமர் கிளப்பில் சேர்ந்து இருந்துட்டுருக்கோம். நிறையா நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறையா பண்ணுறாங்க. 60th பர்த்டே, 80th பர்த்டே. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பயம்னாக்கா, ஏன்னா கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த ட்ராக் போனால் சேகர் சாரை உடனே கொஸ்டின் கேட்டுருவேனா. மேபி சம்டைம்ஸ் பீப்புள் மே நாட் லைக் இட், பட் ஐ ஃபீல் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த கிளப் ஷுட் நாட் கோ எனிவேர் ஹேவர். இவ்வளோ வருஷம் 40 வருஷமாக அவங்க கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் வளர்த்துருக்காங்க. அதோட மெயின் இதை ட்ராக்கை விட்டுட்டு நம்ம வேற எங்கேயும் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னோட பெரிய கன்சர்ன் எனக்கு. ஏன்னா 40 வருஷம் ஒரு கிளப்பை கொண்டு வரதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ ஜோக். அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு 15-20 பேரில் ஆரம்பித்து இவ்வளோ பெரிய 3000 மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்கனாக்கா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ இப்போ உழைப்பு இருந்திருக்கணும். சும்மா வர முடியாது. அதனால் அது எங்கேயும் போயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு பெரிய கன்சர்ன் எனக்கு எப்போதுமே உண்டு. அண்ட் பட் எவ்ரி டைம் ஐ ரியலி என்ஜாய். வி ஆல்வேஸ் பிளான் நாட் டு மிஸ். அன்லஸ் இப்போ ஏஜ் ஆனதுனால சம்டைம்ஸ் உடம்பு முடியாமல் போய்டுறது, அதனால வி மிஸ் த மீட்டிங். அதர்வைஸ் வி நெவர் மிஸ் அவர் மீட்டிங். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி பார்ட் ஆஃப் த கிளப். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இப்போ வந்து இப்போ அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி இப்போ 13 தமிழ் வருஷப்பிறப்புக்கு முதல் நாள் வந்து நம்ம மீட்டிங் முதுமை ஒரு வரம்னு பண்ண போகிறோம். டைட்டில் தான் சீரியஸாக இருக்கும். வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரெசன்ட் பிஃபோர் யூ 20 கப்புள்ஸ் மேலே 17 above நம்ம ஹியூமர் கிளப் மெம்பரை மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம். அன்றைக்கி வந்து அன்லிமிட்டெட் ஹாப்பினஸ். நீங்கள் வந்து முதியோர்களுக்கு என்னெல்லாம் நாங்கள் வந்து பல்பத்திலேருந்து தொப்பிலேருந்து கமர்கட்லேருந்து எல்லாமே வைக்க போகிறோம். ஒரு ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக வரப்போகிறாங்க. மேடையில் அவங்கள கூப்பிட்டு சில பேர் அவங்க அனுபவத்தை சொல்ல போகிறோம். எல்லாத்தையும் விட சண்முக வடிவேல் வந்து அன்றைக்கி ஹியூமர் பேச போகிறார். அமகலமாக இருக்க போகிறது. எகைன் ஹியூமர் பேக்டு ஷோ 13th வருது. நீங்கள் எல்லோரும் வரணும் என்று சொல்லி ஓவர் டு எங்களுடைய ஆலோசகர் முனவர் ஐயா அவர்கள். வாழ்க வளமுடன். ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அதை வந்து
போன தடவை வந்து வித் பர்மிஷன் ஆஃப் சேகர் வந்து நான் ஸ்டேஜில் சொன்னேன். ஒரு திருக்குறள் சொல்கிறோம். நாங்கள் இப்போல்லாம் திருக்குறள் சொல்கிற ஒரு பழக்கம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அது கூட அங்கே குழுமி இருக்கிற அன்பர்களை வாழ்த்துகிற பழக்கமும் சேர்த்துருக்குறோம். இந்த தடவை சொன்ன திருக்குறள் வந்து அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக அப்படின்ற அந்த திருக்குறளுடைய பொருளையும் சொன்னேன். பொருளை சொல்லும்போது என்ன சொன்னோம்னா, நாங்கள் யோசித்தது தான் அது. இந்த அவை அங்கே உட்காந்த அவை வந்து நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் அந்த அவையை எப்படின்னா, அது பரிமேலழகரும் திருவள்ளுவரும் பரிமேலழகரும் அவை எப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறாரு. உங்களுக்கு கீழே, உங்களுக்கு சமமாக, உங்களுக்கு மேலே, இந்த மாதிரி 3 அவை இருக்குது. நீங்கள் எந்த அவைன்னு கஸ் பண்ணி நீங்கள் பேசணும் அப்படின்றது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதில் அப்போது இந்த அவையை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முதல்ல சேகர்கிட்ட ஒரு டெமோவும் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது இந்த அவை வந்து மூத்தோர் அவை, அறிவுறுந்தோர் அவை, ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கிற அவை. அதனால் வந்து அப்படி மதிக்கிறோம் நாங்கன்றதை இங்கே இருக்கிற லேடி ஈசி மெம்பர்ஸ்டையும் சொல்லியிருந்தேன், நான் ஐயாக்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தேன். நம்ம பவ் பண்ணி அவங்கள வாழ்த்துவோம் அப்படின்னு சொன்னேன். பவ் பண்ணி வாழ்த்துவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ரெடிலி அக்செப்டட். பிசைட் சேகர் லேடி ஈசி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நின்ன ஃபோட்டோ இருக்குது பாருங்கள். நான் முத்துக்குமார்ட்ட முதல்ல சொல்லியிருந்தேன், அதை குனியும் போது கரெக்டாக எடுத்துருங்க, நிமிரும் போது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் முத்துக்குமாரை சேர்த்துக்கிட்டேன். அந்த ஃபோட்டோவில் ஆளுக்கு ஒன்று போட்டு ஐயா எங்கள் மகேஷ் அதை கொடுத்துருக்குறேன். அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஐயா கொடுத்துருங்க. இல்லை வராது, அது கொடுக்குறேன். அது கொடுத்துருங்க. யாருக்காவது 2 பேருக்கு கொடுங்க. முதல்ல சேகரனுக்கு கொடுங்க. முதல்ல அங்கே கொடுங்க, அங்கே கொடுங்க. யாருக்காவது கொடுங்க. மாலி சாருக்கு கொடுங்க, அப்படி கொடுங்க. யாராவது சங்கரன் சாருக்கு. அம்மா இவங்க இருக்கும். சங்கரன் சார் இல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்து மாற்றி கொடுத்துட்டார். சரி ஐயா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே 2 பேருக்கு கொடுங்க. அப்படியே இருங்க ஒரு நிமிஷம். அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணோம்னா, நாங்கள் போன தடவை வந்து ஒரு மீட்டிங், ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்டேன் இந்த குரூப்பில். இங்கே ஒரு தடவை, அதாவது நம்ம ஹியூமர் கிளப் மந்த்லி மீட்டிங் முடியறதுக்கு முடிஞ்ச பிற்பாடோ இல்லவோ இங்கே ஒரு மீட்டிங் போடலாம். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து வந்து பேசி சும்மா கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு போகலாம், எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பண்ணோன்னா அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து வேறு ரெடிலி அக்செப்டட் அதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, முதல்ல நான் தொடங்கினது என்னென்னா, ஒரு ஜென் கதையை சொன்னேன். அந்த மெசேஜில் சொன்னேன். சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள், ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். கதையை சொல்கிறேன், முடிஞ்சால் சொல்லுங்கள். மழை பெய்கிறது. இது தென்காசியில் வந்து 93 94 வந்து மணவளக்கலை மன்றத்தில் நான் எடுத்த கிளாஸில் முதல்ல தொடங்கினது. மழை பெய்கிறது, இருவர் நடந்து செல்கின்றனர், ஒருவர் மட்டும் நனையவில்லை. இது 3 வரி. அந்த கதையில் வந்து மொத்தம் 4 வரி, இதுதான் 3 வரி. மழை பெய்கிறது, இருவர் நடந்து செல்கின்றனர், ஒருவர் மட்டும் நனையவில்லை. 4வது வரியை சொல்லி கதையை முடிச்சுடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் போட்டி போட்டாங்க. யாராவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், இல்லை கெஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள். கொடைன்னு சொன்னீங்கள்ல நீங்கள். கொடை, ரெயின் கோட் கண்டுபிடிக்காத காலம். அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடின்னு சொன்னாங்க. இன்னும் ஒருத்தர் நனைய முடியாது இல்லையா, அது அப்படி இல்லை. அப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது எல்லா ஆன்சரையும் கேட்டுட்டு அந்த ஜென் சொல்கிறார், இது இல்லையாம். இப்போ நாம் சொல்ல வேண்டியது இல்லையாம். அது என்ன சொல்கிறாருன்னா, மனம் வந்து உண்மையை நோக்கி போகலை அப்படின்னா இது போல் கேள்வி இல்லை. 3வது லைனில் இருந்து நீங்கள் எடுத்து ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு வரீங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், மழை பெய்கிறது, இருவர் நடந்து செல்கின்றனர், ஒருவர் மட்டும் நனையவில்லை அப்படின்னா 3வது வரியிலேருந்து நீங்கள் தொடங்குறீங்க. ஏன் நனையலை, கொடை போட்டுன்னு போகிறாரா, ரெயின் கோட்டா, ஷெல்டருங்க கீழே இருக்காரா, ஒருத்தர் தூக்கின்னு ஒருத்தர் போகிறாரா அப்படின்றத இதையெல்லாம் தாண்டி உண்மை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இருவருமே நனைகிறார்கள். அதுதான் ஜென் கதை. அதாவது மனம் வந்து உண்மையை நோக்கி போச்சுன்னா நனைய தானே செய்யணும். மழையில் நடந்தால் நனைய தானே செய்யணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்காமல் உங்களை இழுத்துட்டு போயிட்டு தான் அந்த பக்கம். அது மாயைன்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார் அவர். அந்த பதிலை அம்மா வந்து கொடை போட்டிருக்காங்க, எதாவது போட்டாங்க. அதனால் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லாமல் நியரஸ்ட்டு சொன்னது வந்து எங்கே நம்ம ட்ரெஷரர், எங்கே நம்ம மாலி ஓகே ஐயா கண்ணன் சார் வந்து அந்த அந்த கான்செப்டை தொடங்கினார். ஏன்னா அவங்க தாத்தா இல்லை ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அன்றைக்கி. நாங்கள் அவங்க தாத்தா வந்து எவ்வளோ அழகாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்றது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். அதில் வந்து ஒரு லைனை கொடுத்தார், ஒரு சிங்கிள் லைன் வந்து 2 பேருமே நினைணுமே அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் அவருக்கும் மாலி வந்து இந்த 3வது லைன் வந்து குழப்பறதுக்காக சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள், ஒருவர் மட்டும் நனையவில்லைன்ற லைன் வந்து குழப்பமாக சொல்லியிருக்கு அப்படின்னுங்க. இதில் முக்கியமாக என்னென்னா, எங்கள் மகேஷுக்கு எங்கள் மன்றத்து வழியாக தெரியும் இந்த கதை. அவர் வந்து எதையும் போடலை, புண்ணியமாக போட்டிருந்தாருன்னா என் குழப்பு போயிருக்கும், இந்த ப்ரைஸ் வந்திருக்காது. ஐயா அதை கொடுத்துருங்க. அங்கே உள்ள 2 ப்ரைஸ் இருக்குது பாருங்க ஐயா.
வேறு யாரை கூப்பிட்டு கொடுக்க சொல்லலான்னு பாருங்கள். நீங்களே கொடுத்துருங்க. ஆஹா ஐயா கொடு. ஸ்ரீதர் சார் வாங்க. இது வந்து கண்ணன் சார். கண்ணன் ஐயா ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் மாலி வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கங்க. ஐயா யார் வாழ்க வளமுடன். நன்றி நன்றி நன்றி. அதுபோல் மந்த்லி வந்து எந்த டேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் முன்ன பின்னன்னு பார்த்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா சும்மா ஒரு அசம்பிளிங் ஏதாவது பழைய விஷயங்கள் இல்லை இப்போ பேசிடுவார் ஐயா. விஜயை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும். சார் ஒரு விஷயம் சொன்னார்ல, அப்போ உங்கள் முகத்தை தான் நான் பார்த்தேன். ஒரு நிமிஷம். சார் என்ன சொன்னார்னா, சேகரன் சார் முகத்தை பார்த்துட்டா நோன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அப்படின்னார்ல. இங்கே நோ தான் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. இல்லை அப்போ பாருங்கள் முகத்தை. சேகரன் சார் பொண்ணு பார்க்க போயிருந்தபோது சொல்லலை அப்படின்றது தானே இல்லையா? ஆமாம் பாரு, அப்போ சிரிச்சாங்க அவங்க, அதனால் பார்த்தேன் நான். வாழ்க வளமுடன். நிறைவாக நானே இந்த வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். யூ ஆர் ஆல் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இங்கே எங்கள் ஒரு மார்னிங் ஹவர்ஸில் சண்டேயில் எல்லோரும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்தமைக்கு இதை சிறப்பாக தொடங்கி வைத்த தொழிலதிபர் கே சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும் அவரோட திருமதி அவர்களுக்கும் நாங்கள் கூப்பிட்ட உடனே எல்லோரும் வந்த மெம்பர்ஸ்லேருந்து ஸ்பான்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். 13 நம்ம சந்திக்கிறோம். பெருமையான விழா, முதுமை ஒரு வரம்னு போட்டிருக்கோம். அநியாயத்துக்கு ஹியூமர் இருக்கும். பழைய சாங்ஸ் எல்லாம் போட போகிறோம் 3லேருந்து 4. அநியாயத்துக்கு நல்ல நீங்கள் வந்து இன்னொன்று நாங்கள் அனுப்புகிற அந்த இன்விடேஷனை உங்கள் குரூப்புக்கு அனுப்புங்க, எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க. யூ ஆஸ்க் மோர், பிரிங் மோர் பீப்புள். அப்புறம் நம்ம அவங்க மெம்பர் ஆகிறாங்க ஆகலை, அது வேறு விஷயம். இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு சர்வ் த சொசைட்டி. புரிஞ்சுனீங்களா? அதனால் எல்லோரும் வாங்க. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய டீம் சார்பாக பணிவான நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கொண்டு ஏதாவது சொல்லணுமா? எனக்கு அதாவது அந்த ஃபோட்டோவில் நானும் இருக்கிறேன். கண்ணன் சாருக்கு ஃபோட்டோலாம் அனுப்பிச்சேன். உங்கள் பேரை காணுமே அப்படின்னாரு, அதனால் எழுதிட்டேன். ரெண்டாவது அந்த கான்செப்ட் சொன்னதும் அவர் தான். அதனால் முனவர் ஐயாவுக்கு அந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் சந்திக்கலாம். நன்றி.